استووا. الله أكبر. اللهم بعد مني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير،
وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح
وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. صلوا سنة تراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت
أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. آمين آمين آمين. اللهم اجعلنا بالإيمان كامل وللفرائض كمود وللصلاة حافظ وللزكاة فاعل ولما عندك طالب ولعفوك راج وبالهدى متمسك وعن اللغو معرض وبالقضاء راض وبالنعماء الشاكر وفي الدنيا زاهد وفي الآخرة راغب وعلى البلاء الصابر وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائر.
وإلى الحوض واردين وإلى الجنة داخلين ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. صلوا سنة الوتر 3 ركعات مع القنوت جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا يا رحمن. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وصل على نبينا محمد في الآخرين وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا لنا بالخيرات والبركات ولا تجعله شاهدا علينا بالمعاصي والسيئات. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا والمسلمين أجمعين من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم لا تخرجنا من هذه الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور يا غفور يا شكور. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا ووعدك الحق كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله والصلاة. أشهد أن لا إله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. آمين آمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغناء عن الناس. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت صوم غد عن أداء فرض الشهر رمضان هذه السنة لله تعالى. Kepada seluruh jamaah dimohon untuk tetap di tempatnya masing-masing. Kita akan segera memulai rangkaian acara
peringatan malam Nuzulul Quran. Dan insya Allah kami dari panitia akan memberikan snack box kepada jamaah sekalian. Jadi mohon untuk tetap berada di tempatnya masing-masing. Dan alhamdulillahirabbil alamin, baru saja kita melaksanakan sholat tarawih kurang lebih 11 rakaat dan tentunya sholat isya secara berjamaah dan dipimpin langsung oleh Imam Syekh Ammar Al-Wisabi. Dan hadirin jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mengikuti rangkaian acara peringatan malam Nuzulul Quran di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Dan kami sampaikan juga bahwa nanti di akhir acara akan ada pembagian door prize mulai dari kulkas, mesin cuci, setrika, TV LED dan lain-lain. Semoga hari ini kita mendapatkan keberuntungan untuk bisa membawa oleh-oleh dari Jakarta Islamic Center di malam spesial, tentunya di malam Nuzulul Quran. Dan tentunya hadirin yang berbahagia, kami persilahkan untuk berada di tempatnya masing-masing sambil menunggu kehadiran Bapak Wakil Kepala PPIJ yang akan hadir sesaat lagi bersama kita di sini. Dan tentunya juga ya. Dan tentunya kami juga menunggu kehadiran penceramah kita pada hari ini. Kalau kita lihat ada di layar, insya Allah akan hadir bersama kita Kiai Haji Syarif Matnaji MA. Beliau merupakan Dai TV One Damai Indonesiaku. Dan tentunya jamaah yang dimuliakan Allah, kami informasikan juga kepada para jamaah yang dirahmati Allah bahwa UPZ Masjid Raya Jakarta Islamic Center menyiapkan layanan zakat, infak, sedekah dan fidyah di lokasi acara Nuzulul Quran. Insya Allah ada souvenir menarik untuk Bapak Ibu para muzaki yang berzakat pada hari ini. Tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala terhadap harta yang dizakatkan dan menjadikannya penyuci jiwa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan harta yang masih tersisa. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya juga kami ucapkan selamat datang dari Diskestra Wali Kota Jakarta Utara, diantaranya Bapak Sugiman, kemudian Bapak Indria Hilmi dan Bapak Muhadi. Kami ucapkan ahlan wa sahlan di Jakarta Islamic Center. Dan mohon kiranya jamaah untuk tidak beranjak dari tempatnya. Setelah kita nanti mendengarkan ceramah di malam Nuzulul Quran pada malam hari ini, nanti akan ada pembagian door prize ya. Nanti sesaat lagi panitia akan mengeluarkan door prize yang ada. Yang pasti ada puluhan door prize akan menghiasi panggung dari peringatan Nuzulul Quran. Dan seperti biasanya di setiap tahun akan ada pembagian door prize yang tentunya yang beruntung pada hari ini. Dan tentunya juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh jamaah. Ada di sini ada beberapa jamaah dari berbagai ormas, kemudian Majelis Taklim Jakarta Islamic Center, kemudian juga dari pemerintahan, tentunya juga dari Santri Sulaimaniyah Jakarta Islamic Center yang alhamdulillah tadi pagi sampai sore tadi kita bersama-sama mengikuti rangkaian acara Khatmil Quran Bil Ghaib, yang tentunya nanti kita bersama-sama juga akan memberikan sebuah penghargaan kepada mereka-mereka yang terutama bagi mereka yang menghafalkan atau khataman Quran Bil Ghaib, yang tentunya ini merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti menghafal Al-Quran tanpa melihat ayat-ayatnya. Dan tentunya nanti kita akan saksikan bersama. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi akan hadir di tengah-tengah kita yaitu Dr. Kiai Haji Didi Supandi LCMA, kemudian juga narasumber kita pada hari ini Kiai Haji Syarif Matnaji SQMA, dan berjalan menuju tempat acara ataupun lokasi peringatan malam Nuzulul Quran. Jamaah masih pada semangat? Iya, alhamdulillah. Iya, ibu-ibu gimana kabarnya, sehat semua ya? Bapak-bapaknya pasti sehat juga, alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah kami ucapkan selamat datang
kepada yang terhormat Dr. Kiai Haji Didi Supandi, Wakil Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta atau Jakarta Islamic Center. Dan tentu juga kami ucapkan ahlan wa sahlan Kiai Haji Syarif Matnaji SQMA selaku penceramah kita pada malam hari ini. Dan tentunya juga kami ucapkan selamat datang dari, kami persilakan Pak Kiai, perwakilan dari Wali Kota mohon untuk bisa maju ke depan. Dari Nahdlatul Ulama juga mohon berkenan Pak Kiai untuk bisa maju ke depan. Kemudian Syekh Ammar Al-Wisabi juga berkenan untuk ke depan, Kepala Divisi Komunikasi dan Penyiaran Jakarta Islamic Center untuk bisa maju ke depan. Kami juga mengundang perwakilan dari Tahfidz Sulaimaniyah Jakarta Islamic Center juga mohon berkenan hadir, perwakilan dari Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah Jakarta Islamic Center. Kemudian dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Jakarta Utara, baik, alhamdulillah, kami persilakan. Kami juga mengundang Kiai Haji Bahroni untuk berkenan hadir. Iya, alhamdulillah. Iya, kami persilakan Abi untuk hadir di tengah-tengah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kayaknya masih kurang semangat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan rizki serta nikmatnya pada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih secara berjamaah di masjid kecintaan kita, masjid kebanggaan kita semua, yaitu Masjid Raya Pusat Pengkajian Pengembangan Islam Jakarta. Mahkota salawat bahtera salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarga, sahabat, dan kita para pengikutnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Soimin soimat, jamaah sholat tarawih Masjid Raya Pusat Pengkajian Pengembangan Islam Jakarta. Izinkan kami selaku pembawa acara ingin menyapa yang terhormat Dr. Kiai Haji Didi Supandi LCMA, Wakil Kepala Pusat Pengkajian Pengembangan Islam Jakarta. Yang kami hormati juga perwakilan dari Wali Kota Jakarta Utara dari Dikestra, Bapak Sugiman. Yang kami hormati para kepala divisi Jakarta Islamic Center. Di sini ada Kepala Divisi Komunikasi dan Penyiaran Islam Jakarta Islamic Center, Bapak Haji Muhammad Zain. Kami juga ucapkan yang terhormat penceramah kita pada malam hari ini, yaitu Kiai Haji Syarif Matnaji SQMA dan Imam Syekh Ammar Al-Wisabi, yang alhamdulillah tadi baru saja kita bersama-sama dipimpin langsung oleh beliau. Dan tentunya juga yang kami hormati juga dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama, yang kami hormati juga perwakilan dari Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah Jakarta Islamic Center, dan tentunya yang kami banggakan seluruh hadirin yang kami tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak dan Ibu sekalian. Baiklah, Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu malam Nuzulul Quran merupakan peristiwa penting dalam sejarah umat muslim dunia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Tentunya peristiwa turunnya ayat pertama Al-Quran terjadi pada 17 Ramadan saat Rasulullah menyendiri di Gua Hira pada usia 40 tahun. Dan tentunya pada malam hari ini kita akan ikuti rangkaian peringatan malam Nuzulul Quran. Tentunya mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan mendapatkan cahaya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Untuk itu mari kita awali acara yang baik ini dengan kita bersama-sama melafadzkan basmalah. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya marilah kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Hanafi Abdullah SAG. Alaihi falyatafaddal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan langsung oleh Ustadz Hanafi Abdullah SAG. Semoga yang membacanya dan kita yang mendengarkannya mendapatkan cahaya kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat tarawih dan salat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan oleh Wakil Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta atau Jakarta Islamic Center, kepada yang terhormat Bapak Dr. K. Haji Didi Supandi LCMA, alaihi falyatafaddal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra ramadana syahrul hasanati wal ujur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khaira amirin wa ma'mur. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin afdali amirin wa ma'mur wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina tabi'ina bi ihsanin ila yaumil ba'si wan nusur, amma ba'du. Hadratil mukarramun, para alim ulama, para guru, para tokoh masyarakat, para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara, Bapak Dr. Ali Maulana Hakim, atau yang mewakili dari asisten Kesra, hadir bersama kita
Bapak Sugiman, dan juga dari pimpinan Wali Kota Jakarta Utara, dan juga yang sama-sama kita hormati penceramah kita pada malam hari ini, Al-Mukarram Kiai Haji Syarif Matnaji SKI MA, yang sebentar lagi akan menyampaikan tausiah ceramahnya kepada kita pada kegiatan peringatan Malam Nuzulul Quran yang dilaksanakan oleh Jakarta Islamic Center, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, dengan tema meraih ketenangan hidup bersama Al-Quran, yang mudah-mudahan kita semua insya Allah akan mendengarkan dengan seksama dan mendapatkan manfaat dan keberkahan kita semua insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati seluruh jajaran pimpinan Jakarta Islamic Center, hadir bersama kita Bapak Ustadz Kiai Muhammad Zain, dan juga seluruh pimpinan JIC yang lainnya, juga dari pimpinan MUI Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili Ketua MUI Jakarta Utara atau yang mewakili, dan juga dari Nahdlatul Ulama PCNU Jakarta Utara. Maaf kadang-kadang saya suka menyebut Jakarta Timur kayak lidahnya itu suka kecepatan gitu Kiai, mohon maaf. Dari Suriah ataupun Tanfiziyah bersama seluruh jajaran pengurus PCNU Jakarta Utara, dan juga dari Camat Koja Jakarta Utara, Lurah Tugu Utara Jakarta Utara, seluruh para kiai, para alim ulama. Tidak lupa juga terima kasih yang sebesar-besarnya dari Sulaimaniyah, dari Yayasan Tahfiz Sulaimaniyah, yang telah bersama-sama mendukung kegiatan perayaan Nuzulul Quran, yang melaksanakan kegiatan Khatmul Quran dari semenjak pagi hari. Masya Allah, mudah-mudahan tidak hanya Masjid Raya JIC ini yang mendapatkan keberkahan dengan pembacaan Khatmul Quran bil ghaib, yaitu tanpa membaca dengan Al-Quran, tetapi dengan hafalannya, semuanya membaca dengan hafalan. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir, bahkan DKI Jakarta, semuanya dianugerahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu banyaknya para penghafal Al-Quran yang ada di Jakarta Islamic Center ini. Karena apa? Karena juga Yayasan Sulaimaniyah yang ada di Jakarta Islamic Center dari Turki ini sendiri, yang bersama-sama ada di sini. Kita doakan Pak, mudah-mudahan senantiasa mereka semua adalah para putra-putra, para pelajar-pelajar, para hufaz-hufaz yang senantiasa memancarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang bawa keberkahan ke seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, terima kasih kami ucapkan dari Jakarta Islamic Center. Saya mewakili pimpinan Jakarta Islamic Center. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama, kami ucapkan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, wabil khusus kepada PJ Gubernur, juga melalui Biro Dikmental, di mana lembaga-lembaga Islam tentunya berkoordinasi dengan Biro Dikmental dalam segala kegiatan-kegiatannya yang terus disupport oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Juga tidak lupa, karena di sini lokasi tempatnya berada di kawasan Jakarta Utara, tentu saja juga dengan
ormas-ormas, lembaga-lembaga keagamaan termasuk NU, PCNU Jakarta Utara, kemudian MUI Jakarta Utara, dan yang tidak kalah pentingnya juga pemerintah Jakarta Utara yang dipimpin oleh Dr. Ali Maulana. Tentunya juga dukungan setiap kegiatan juga disupport oleh Bapak Wali dan seluruh jajaran dari pemerintah Kota Jakarta Utara. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, dan juga terima kasih kepada Bapak Camat, kemudian juga Bapak Lurah Koja Utara atas dukungan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Islamic Center, juga Kapolres, kemudian juga Dandim, kemudian juga Kapolsek. Terima kasih kami ucapkan bahwa JIC sebagai pusat pengkajian dan pengembangan Islam DKI Jakarta tidak hanya Masjid Raya yang ada di DKI Jakarta sebagai milik masyarakat warga DKI Jakarta dan juga sebagai milik dari tuan rumah Jakarta Utara, tetapi juga sebagai kebanggaan dari masyarakat Jakarta Utara, tidak hanya memiliki masjid tetapi Islamic Center sebagai pusat pengkajian dan pengembangan Islam, di mana hubungan itu sangat erat dengan apa yang malam hari ini kita rayakan, yaitu malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran sebagai wahyu Allah. Yang pertama turun itu adalah Iqra, yaitu surat Al-Araq 1-5, yaitu perintah membaca, perintah sebagaimana Al-Quran itu adalah salah satunya sumber ilmu pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan. Jakarta Islamic Center itu adalah pusat pengkajian, pusat penelitian, pusat pengembangan peradaban, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Karena itulah JIC terus melakukan pengkajian, pengembangan, penelitian, dan juga ilmu pengetahuan, mengadakan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang kemudian berkontribusi untuk menyumbangkan hal-hal yang baik, yang positif bagi pembangunan masyarakat, khususnya DKI Jakarta dan juga Indonesia pada umumnya. Karena itulah mudah-mudahan pada malam hari ini, insya Allah malam nuzulul Quran, kita akan mendengarkan salah satunya kegiatan-kegiatan keagamaan, syiar-syiar daripada kebudayaan Islam, peradaban Islam, syiar-syiar Islam ini, salah satunya ini kita akan mendengarkan tausiah, mauizah hasanah, dan juga nasihat-nasihat ilmu pengetahuan, ceramah-ceramah yang penuh dengan ilmu-ilmu keislaman yang mudah-mudahan bermanfaat, tidak saja bermanfaat di dunia dan juga menjadi bekal kita dalam kehidupan kita, menyongsong kehidupan kita sampai di akhirat nanti. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan dari Jakarta Islamic Center, mudah-mudahan membawa keberkahan dan kemajuan untuk Jakarta, dari Jakarta untuk Indonesia, dari Jakarta untuk dunia. Kurang lebihnya saya ucapkan billahi taufik wal hidayah wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. KH Didi Supandi LCMA, Wakil Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita mengikuti ceramah peringatan malam Nuzulul Quran pada kesempatan hari ini, kami ingin memberikan apresiasi kepada santri Sulaimaniyah yang alhamdulillah pada pagi tadi sampai sore hari tadi kita bersama-sama mengikuti rangkaian acara Khatmil Quran Bil Ghaib, dan tentunya kepada nama yang kami sebutkan untuk bisa maju ke depan. Kami mengundang yang pertama Muhammad Alfian Lutfandi, kemudian yang kedua kami mengundang Ahmad Haidar Ramdhani, yang ketiga kami mengundang Abidal Buaiti, kemudian kami juga mengundang Fadlan Yusuf Abdillah, dan yang kelima adalah Muhammad Rizky Ar-Rashid, yang tentunya pada kesempatan hari ini telah menyelesaikan Khatmil Quran Bil Ghaib
tentunya kita persilakan kepada nama yang disebutkan untuk bisa maju ke depan untuk mendapatkan satu hadiah dari Jakarta Islamic Center dan dari Sulaimaniyah Jakarta Islamic Center. Kepada nama yang kami sebutkan untuk bisa maju ke depan, cukup di depan panggung saja. Kami persilakan. Dan tentunya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kami sampaikan bahwa Sulaimaniyah Jakarta Islamic Center sudah hadir di Jakarta Islamic Center, dan tentunya pagi tadi kita sudah mengikuti rangkaian acara Khatmil Quran. Boleh di sini? Di sini menghadap ke jamaah, dan kami mengundang Bapak Dr. Kiai Haji Didi Supandi untuk bisa hadir ke depan, didampingi oleh Bapak Muhammad Zain, Bapak Sugiman. Kemudian juga kami juga mengundang Kiai Haji Syarif Matnaji dari PCNU untuk bisa hadir untuk memberikan apresiasi kepada santri Sulaimaniyah Jakarta Islamic Center. Dan tentunya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya Khatmil Quran bil Ghaib adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti menghafal Al-Quran tanpa melihat ayat-ayatnya, dan ini adalah sebuah metode menghafal Al-Quran dengan cara membaca ulang dan menghafal ayat-ayat tersebut tanpa melihat teks Quran. Dan tentunya metode ini juga membutuhkan usaha dan konsentrasi yang tinggi serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sulaimaniyah Jakarta Islamic Center juga hadir di Komplek Jakarta Islamic Center dengan visi mencetak generasi muda penghafal Al-Quran yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Iya, selanjutnya Muhammad Rizky, kami persilakan. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya Sulaimaniyah Jakarta Islamic Center hadir di Komplek Jakarta Islamic Center dengan metode pembelajaran dengan misi mengajarkan ilmu keislaman yang berpahamkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dan ilmu umum secara seimbang menuju terbentuknya ulama yang intelek yang akan menjadi suri teladan bagi orang lain, dan tentunya mempersiapkan kader-kader hafiz dan hafidh masa depan yang siap menyebarkan ajaran Islam rahmatan lil alamin ke seluruh penjuru dunia. Yuk, salawat dong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami persilakan untuk foto dulu para santri Sulaimaniyah. Jamaah yang dimuliakan Allah, 5 orang hafiz yang ada di hadapan kita telah menyelesaikan program Khatmil Quran bil Ghaib dari subuh sampai asar tadi. Alhamdulillah berjalan dengan baik, dan tentunya acara ini bekerja sama dengan Sulaimaniyah Jakarta Islamic Center. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sinari hati kami sebab membaca Al-Quran, hiasi akhlak kami dengan kemuliaan Al-Quran, baguskanlah amalan kami karena berzikir lewat Al-Quran, dan selamatkanlah kami dari api neraka karena kemuliaan Al-Quran. Masukkanlah kami ke dalam surga dengan syafaat Al-Quran. Untuk itu mari bersama-sama kita ikuti
ceramah peringatan malam Nuzulul Quran yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Kiai Haji Syarif Matnaji SQMA. Alaihi falyatafadhal masykuran. Kami mengundang Bapak Kiai Haji Ibnu Abidin untuk bisa hadir di hadapan jamaah atau di panggung. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta Al-Qur'an, pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya yakin hadirnya kita di tempat ini menjadikan sebuah sebab Allah berikan kita keberlimpahan berkah. Yang sedang susah Allah ganti dengan kemudahan. Yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan. Yang nggak punya duit dikasih rada banyakan. Giliran duit aminnya kencengan. Udah mau deket sama lebaran. Tapi nanti kita akan ngaji jemaah sesuai dengan tema meraih ketenangan hidup bersama Al-Quran. Nanti kita ngaji bahwa mereka yang memperingati malam nuzulul Quran, mereka yang beriman dengan kebenaran Al-Quran, mereka yang diciptakan oleh Allah tidak boleh mendapatkan kesulitan, imma fi dunya wa imma fil akhirah. Nanti kita ngaji betapa kita kudu berterima kasih dengan digelarnya ini acara, bahwa kita semua dijamin oleh Allah di dalam Al-Quran tidak boleh tersentuh kesulitan dan kesedihan. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan buat tuan-tuan guru kita, terkhusus yang terhormat senior saya, abang saya, Dr. Kiai Haji Didi Supandi LCMA, yang semoga terus Allah berikan keberkahan. Ini senior saya, Bapak Ibu, makanya badannya rada mirip-mirip, sama-sama berat. Mudah-mudahan terus beliau diberikan penjagaan oleh Allah dimanapun berada. Yang terhormat Bapak Wali Kota atau yang mewakilinya, yang terhormat para kepala divisi PPIJ Jakarta Islamic Center, yang terhormat Ketua Umum MUI Jakarta Utara Al-Mukarram Kiai Haji Ibnu Abidin LC, Bapak Camat Jakarta Utara, Bapak Lurah Tugu Utara Jakarta Utara, dan seluruh para tokoh masyarakat yang maafkan saya tidak menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Jemaah, kita langsung masuk kepada hikmah malam nuzulul Quran. Saya hakul yakin dan pertanggungjawabkan dunia akhirat bahwa apa yang terjadi pada orang yang mencintai Al-Quran, maka mereka akan menjadi sesuatu keyakinan yang tidak terbantahkan. Ahlan Kiai. Maafin Kiai, sehat Kiai, sehat Kiai. Alhamdulillah. Naam. Ketua MUI Jakarta Utara ketemu dengan Ketua MUI Jakarta Timur. Ini ada dua. Sehat terus Kiai. Mohon izin Kiai. Jemaah, hikmah pertama kita masuk ada di dalam Al-Quran. Allah ceritakan, jangan kata ente baca Al-Quran, belum baca Al-Quran. Karena itu tadi guru kita Dr. Kiai Haji Didi Supandi begitu berkali mengulangi bahwa dengan adanya para penghafal Al-Quran menjadi keberkahan buat terkhusus Jakarta Utara. Karena memang ada dalilnya
Ente bahkan kata Al-Quran nggak perlu baca, mendengarkannya saja dijamin akan mendapatkan karunia dari Allah, disayang oleh Allah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini ayatnya. Dan apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah dengan saksama untuk bacaan Al-Quran itu. Wa ansitu, dan diamlah. Apa yang akan terjadi? La'allakum turhamun. Semoga kalian mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah. Isma'u ayyuhal ikhwah, bagaimana Allah ingin memuliakan Al-Quran. Yang baca santri-santri Sulaimaniyah, kita dengerin, tapi kata Al-Quran, engkau akan mendapatkan kasih sayang. Lalu kalau kita bermain logika sejenak, ente yang mendengarkan Al-Quran akan disayang oleh yang Maha Rahman. Pertanyaannya, kalau udah Allah sayang sama kita, lalu adakah kesusahan yang akan terjadi dalam hidup kita? Nggak ada. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Nah, saya mau memberikan challenge nih kepada santri-santri Sulaimaniyah. Dapat hadiah 200.000 dari saya. Tadi kalau ngikut sholat taraweh sama imam kita, saya mendengar tadi di ruangan Dr. Didi, saya mendengar sayup-sayup. Imam kita memilihkan ayat bahwa engkau kelewat dimanjakan di dalam Al-Quran. Kalau ente pengen urusan dunia, kami segerakan. Kalau ente pengen urusan akhirat, kami juga akan memberikan. Dan mereka yang punya urusan dunia dipenuhi oleh Allah, dan mereka yang berikhtiar untuk urusan akhirat, semuanya atas pemberian Allah. 200.000. Mau dikasih clue-nya enggak? Itu surat Al-Isra ya, Syekh. Qara'ta surat Al-Isra. 56. Itu kalau di Al-Qur'an sebelah kiri paling atas. Nah, biasanya dikasih clue tuh. Kalau orang penghafal Al-Qur'an dia biasanya dikasih lembaran itu paham. Surat Al-Isra sebelah kiri paling atas. Ya, Syekh, betul ya? Nah, Soy. Ada 200.000. 3 ayat atau 4 ayat lah. Tadi imam baca tuh. Saya ketika mendengar Tuan Syekh kita membaca ini ayat, ini dia nih ayat yang dipilihkan oleh imam kita, Tuan imam kita, buat meyakinkan makmumnya. Dibikin kelewat kecil urusan dunia. Ada? Boleh? Siapa? Lumayan 200.000 bang. Orang cuman 3 ayat ya 200.000. Ada ya? Tadi yang hatam, yang udah hatam, yang dapat dikasih clue dah depannya, mangkana yuridul ajilata. Tuh apanya tuh. Ayo udah baca emang begitu, dokter. Kalau misalnya itu mereka harus ngebayangin lagi. Kita hitung sampai 3 ya. Kalau nggak ada berarti lewat. Atau saya taikin 300.000. Tuh, Ustaz. Mana? Wih, ini tadi didapat hadiah. Sulaimaniyah keren. Boleh tepuk tangan nggak kalau di sini? Boleh, mari kita beri tepuk tangan. Tadi dibaca sama imam. Nanti kita tanya sama imam bener apa enggak bacaannya. Ya, 6. Iqra. Dibaca ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajalata. Mujawad. Tajwidnya dipakai. Iya, karena tajwid itu untuk memperindah bacaan. Saya punya guru bahkan kiai ngaji kitab aja disuruh pakai tajwid. Karena guru saya bilang tajwid itu buat memperindah gitu. Apalagi baca Al-Qur'an ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid.
لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا أفأصفاكم ربكم. Itu baru dunia, akhiratnya nyambungnya apa? Waman aradal akhirah. Itu kan tadi dunia tuh. Ayat selanjutnya, siapa yang pengen urusan akhirat dan dia berusaha dan dia mukmin, waman aradal akhirah. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. Sadaqallahul azim. 3 ayat 300. Sadaqallahul azim. Namanya siapa bang? Namanya bang? Namanya Alwan pak. Hah? Alwan. Alwan. Udah punya istri belum? Belum. Bu, jadiin mantu. Ya yang bayar dokter. Masya Allah. Kalau dokter yang bayar, waduh. Kalau dokter yang bayar 500, abang saya, masa sama madinya. Iya, 100.000 tuh. Subhanallah, berkah tuh bang. 3 ayat 500.000. Sebelah sono nyesel loh, sebelah sono. Ya, luar biasa, luar biasa. Makasih dokter. Tambah berkah insya Allah. Bang, bagi 2 bang. Bagi 2. Makasih ya. Selamat Bang Alwan. 3 ayat doang. Itu satu bukti jemaah. Ayatnya jelas. Dibaca oleh Ananda Alwan. Allah berikan challenge, siapa yang menginginkan akan kehidupan dunia, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Siapa yang pengen kehidupan dunia, kami segerakan dia untuk mendapatkannya bagi orang yang dia Allah kehendaki. Tapi kemudian kata Allah, thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Nih lihat, kalau ente cuman mikirin urusan dunia, kata Allah kekecilan. Kenapa kemudian kita kumpul di tempat ini? Pengurus berikhtiar ingin mengingatkan, meraih ketenangan hidup bersama Al-Quran. Selama engkau hidup di dalam Al-Quran, bersama Al-Quran, engkau akan memperoleh kebahagiaan. Karena semua yang mengatur adalah Allah. Saya penasaran, duit saya belum keluar, 300.000 surat Az-Zukhruf, jaminan dari Allah. Mereka berkata, mengapa Al-Quran diturunkan kepada lelaki, bukan lelaki dari penduduk Taif atau penduduk Mekah? Wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'an. Az-Zukhruf. Yang tadi boleh ikut lagi. Tapi kalau sama saya 300.000. Kalau mendokter beda berat, kita ngelawannya berat. Ampun dah. Biar tambah yakin. Ayo. 2 ayat. Bahkan diceritakan. Ini ayat, nanti ibu dibuka surat Az-Zukhruf. Itu kalau nggak salah ayatnya 31, 32, 33. Bahwa di situ diceritakan kalau kami mau, bukan buat orang yang hadir di nuzulul Quran, bukan buat mereka yang sembahyang terawih, bukan. Kalau kami mau, bahkan kepada mereka yang kufur kepada Allah, kami bikin rumah mereka atapnya dari perak, tangganya dari perak. Allah memberikan challenge. Jangan kata ente yang hafal Quran, yang dengerin Al-Quran, yang durhaka. Kalau kami mau, kami berikan kehidupan mereka di dunia, rumahnya dia punya loteng dari perak. 300.000. 3 ayat tuh, betul tuh, 3 ayat. Ayo. Tadi itu cluenya. Wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Wah, 1 ayat udah dibaca. 200.000 udah 2 ayat lagi. Ya. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Kalau tuan imam nggak boleh ngikut. Tuan imam boleh. Ada gak?
Karena ini Ibu, Bapak, kenapa saya sampaikan? Biar Bapak Ibu tahu tentang tema yang dipilihkan kelewat cerdas ini. Ente lihat di dalam Al-Quran, emang begini sesuai temanya. Nggak ada ceritanya susah kalau bersama Al-Quran, nggak ada. Apalagi ente baca, mengamalkan, mendengarkan bacaan Al-Quran saja, la'allakum turhamun. Kebayang nggak apa yang akan terjadi buat anak-anak yang menghafal Al-Quran, buat bapak dan ibu yang menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, buat mereka yang mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Dunia tuh nggak pantas buat bayar mereka yang dekat dengan Al-Quran, karena buat mereka dunia beserta kehidupan yang kekal kelak. Lagi berunding dokter, lagi berunding. Kita hitung sampai 3 nih, nggak ada yang maju, kita ganti. Sebelah sana ada yang maju. 3, 2, 1. Nyerak ya, nggak apa-apa, emang begitu. Dia adanya di sebelah kanan ya. Oh, ada maju sini. 200.000 bang, satu ayatnya udah saya bantuin. Cek. Lumayan bang, 200.000 buat beli kolak. Sini. Namanya siapa bang? Namanya bang? Mikrofonnya boleh? Namanya Gazi. Gazi apa Gaza? Gazi. Wah, kerjaannya perang dong nih. Namanya Gazi, nama lengkapnya? Gazi Khalid Maulid. Coba dibaca. Dibaca 2 ayat ya dari. Awalnya apaan? Dari itu. Wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajul minal qaryataini 'azim. Ya, dari situ. Ya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. Shadaqallahul azim. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. 200.000. Kalau saya naruh duitnya di Amben ini dokter. 200.000 karena satu ayat tadi udah ditolongin. 200.000 ya. Bu, pengen nyari mantu yang begini nih. Alhamdulillah. Jus berapa ya bang? Jus berapa itu ya? Jus berapa itu? 25 ya? Iya, jus 25. Lihat jamaah, ini kata Al-Quran. Nanti buka surat Az-Zukhruf jus 25. Jadi saya bukannya cuma mau girangin hati, tapi emang begitunya kata Al-Quran. Wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepada lelaki dari bangsa mereka, yang kalau kita buka tafsirnya disebutkan penduduk Mekah dan penduduk Taif, tapi kemudian dibantah oleh Allah dengan ayat lanjutannya. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika
rabbika khairum mimma yajma'un. Ini kata Al-Qur'an. Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Lihat ayat lanjutannya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Clear. Ini tema clear. Tema ini bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena Allah yang sampaikan di dalam Al-Quran. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi-bagikan ma'isyah mereka selama hidup di dunia. Jemaah, mana ada janji yang lebih tepat, yang bisa melebihi janji dari Allah? Wa man asdaqu minallahi qila, wa man asdaqu minallahi haditha. Nggak ada selain Al-Quran. Tanzilum min rabbil alamin. Tapi kata Al-Quran, kami yang bagi-bagikan ma'isyah, biaya hidup mereka selama di dunia. Cuman kadang-kadang kita nih kagak fair. Beriman sama Al-Quran tuh separoh-separoh. Giliran aja puasa, imannya pol-polan sama kebenaran ayat Al-Quran. Kan yang bikin kita puasa 1 bulan, nahan lapar dari pagi sampai sore waktu maghrib, karena ada keyakinan kebenaran ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Engkau mendirikan sholat percaya dengan ayat Al-Quran. Giliran dijanjiin bonus, dijanjiin hadiah, pakai ragu-ragu apa bener nih Al-Quran. Allah yang ngatur semua maisha manusia hidup di dunia. Ente bagaimana giliran yang berat, yang susah, ente percaya dengan kebenaran Al-Quran. Yang barusan dibaca oleh Ananda itu adalah kalamullah, juga ayat Al-Quran. Jelas kata Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Bahkan Allah ceritakan wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami yang ngangkat sebagian dari mereka atas sebagian yang lainnya. Makanya kalau kita ketemu ada orang-orang yang dipercaya oleh Allah, ada ketua MUI, ada ketua wali kota, kalau ngelihat dari Al-Quran ente nggak bisa lawan. Ini Allah yang ngangkat semuanya. Ayatnya jelas, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Ente punya ikhtiar, tapi ketentuan dari Allah yang ngangkat mereka jadi pemimpin. Kalau menurut surat Az-Zukhruf adalah dia Allah yang hanya mampu mengangkat derajatnya. Bahkan Allah kasih alasan Bapak Ibu, kenapa sih kudu ada ketua MUI? Kenapa sih kudu ada wali kota Jakarta Utara? Kata Allah dalam Al-Quran, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Sampai disebutin alasannya kenapa kudu ada yang kaya, kenapa kudu ada yang miskin, kenapa ada pimpinan, kenapa ada bawahan. Nih Allah sampaikan supaya sebagian dari kalian bisa mendapatkan manfaat dari sebagian yang lainnya. Tapi ayat itu ditutup dengan sebuah kalimat motivasi. Yang ini menjadi kabar gembira buat yang hadir di tempat ini. Apa yang Allah sampaikan? Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan rahmat dari Tuhanmu dan kasih sayang dari Tuhanmu, khairun itu lebih baik, mimma yajma'un dari apa yang mereka kumpulkan. Seakan ayat Al-Quran ini ingin berkata, ente yang kumpul sholat taraweh di Jakarta Islamic Center adalah orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Seakan Allah ingin berkata, tanya, cari tahu siapa yang paling kaya di republik ini. Dia tidak bisa lebih baik dengan orang yang berkumpul di Jakarta Islamic Center melaksanakan malam nuzulul Quran, karena mereka dalam rahmat dari Allah. Sallu ala nabi, sallu ala nabi.
Emang tugasnya kita buat meyakinkan diri kita, bah. Ibu, tadi ayat itu ditutup, kalau kami tidak khawatir manusia akan menjadi satu kelompok doang, la ja'alna liman yakfuru birrahman libuyutihim suqufan min fiddah. Kalau kami tidak khawatir manusia akan ikut satu kelompok kepada orang kafir, niscaya orang kafir akan kami berikan dia kekayaan, rumah mereka atapnya dari perak, wa ma'arijah, dan tangganya juga dari perak. Jemaah, lihat kayak apa kekayaan yang Allah tunjukkan di dalam Al-Quran. Ente kalau cuman pengen minta biar bisa beliin baju anak bini kekecilan kalau udah hadir ke Jakarta Islamic Center. Tuhan yang kita punya kelewat sayang, Allah yang kita sembah kelewat dermawan. Jemaah, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, tapi mereka hidup di dunia ini masih ditanggung rezekinya sama Allah. Kita tanya ke guru ngaji dari Jakarta Timur sampai Barat, dari Jakarta Utara sampai Selatan, jawabnya sama. Semua ulama sama. Kenapa nih orang jangan kata puasa, nyembah Allah aja kagak, bahkan menuduh Allah punya anak. Tapi kenapa hidup di dunia dia punya mobil, punya rumah? Ya Ustadz, bagaimana yang terjadi sesungguhnya? Jemaah, jawaban dari guru-guru kita sama, emang begitu. Kalau ngaji tafsir Bismillahirrahmanirrahim sampai pada kalimat Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah kepada semua makhluknya yang diciptakan, yang menyembah ataupun tidak. Kan orang Yahudi diceritain Pak dalam Al-Quran, langit aja marah saking gregetan, gunung marah, bumi marah, sewot. Kenapa? Karena mereka menuduh Allah punya anak. Tapi di dunia Allah kasih kebutuhan mereka. Kalau yang tidak menyembah Allah, kalau yang durhaka masih ditolongin dalam urusan dunia, bagaimana dengan kita yang ruku dan sujud? Apakah pantas dalam ketakutan? Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir saja langit pecah terbelah, bumi luluh lantah, gunung hancur. Kenapa? Karena ada orang-orang yang telah menuduh Allah punya anak. Dosanya nggak kira-kira, tapi hidup di dunia masih dijamin. Kenapa? Karena mereka makhluk dan sang Khalik tidak akan melantarkan. Jangan kata itu. Dalam ayat lain Allah ingin memberikan sebuah keyakinan buat diri kita. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah berfirman, lihat berapa banyak binatang melata yang dia tidak bisa membawa rizkinya. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha, bukan nggak bisa nyari rizki, bukan nggak bisa kerja, ini kebangetan lemah, nggak bisa bawa rizkinya. Udah ada di depan mata tuh rizki, nggak bisa dia bawa, saking tidak berdaya. Tapi kata Allah dalam Al-Quran, Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah urusin tuh yang begitu, yang sangat lemahnya. Allah yang memberikan rizki kepada binatang melata yang tidak berdaya, bahkan buat membawa rizkinya dia nggak bisa. Apalagi kita yang datang kumpul di tempat ini. Itulah mengapa meraih ketenangan hidup bersama Al-Quran. Karena itu dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali ketika menceritakan tentang keistimewaan Al-Quran,
beliau mengutip sebuah kalimat motivasi dari Tuan Syekh Fudail bin Iyad. Wah, kalimatnya ekstrim. Ketika beliau bikin sebuah statement, yambaghi lihamilil Qur'an alla yakuna lahu ila ahadin hajatun. Kata beliau, buat mereka yang sudah hidup bersama Al-Quran, bukan hanya menghafal, hamilul Quran, kemana-mana dia nggak bisa jauh dari Al-Quran. Makanya tempo hari, mungkin kira-kira setengah tahun yang lalu, di Jakarta ditunjukin tuh seorang wali perempuan. Pada saat itu viral, Allah ingin tunjukkan secara nasional. Ada seorang wanita Jakarta yang dia seorang wali. Pada saat dia baca Al-Quran, surah Yasin, dia meninggal pada saat membaca Al-Quran. Kenikmatan yang luar biasa tuh. Kata Fudail bin Iyad, nggak pantas seyogianya mereka yang disebut orang yang hamilul Quran, dia tidak punya hajat kepada satu makhluk pun di permukaan bumi ini. Kenapa? Karena mereka adalah ahlullah, keluarganya Allah. Bapak Ibu, kalau kita keluarga Allah di permukaan bumi ini, maka tidak mungkin keluarganya akan disengsarakan. Jadi buat santriwan yang sedang menghafal Al-Quran, terus pegangin, kencengin Al-Qurannya. Dan buat kita yang tidak menghafal Al-Quran, tambahkan cinta kita kepada Al-Quran. Lihat, hidupmu akan penuh dengan ketenangan. Karena setiap engkau membaca Al-Quran, jangankan yang membaca, yang mendengarnya saja mendapatkan kasih sayang dari Yang Maha Rahman. Semoga mencerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja kita mendengarkan ceramah peringatan Malam Nuzulul Quran 1445 Hijriah, tentunya di bulan suci Ramadan tahun ini. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar acara hari ini mendapatkan keberkahan. Doa akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Jakarta Utara. Kepada yang terhormat Kiai Haji Ibnu Abidin alaihi falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita tutup akhir acara ini dengan doa, kita awali dengan sama-sama baca surat Fatihah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita adalah ahlul Quran yang selalu akan dilindungi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina syafina karim dakhlna wa lana Muhammad. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم المكتوب من نور وجهك الأعلى المؤبد الدائم الباقي المخلد في قلب نبيك ورسولك محمد. ونسألك باسمك الأعظم الواحد بوحدة الأحد المتعالي عن وحدة الكم والعدد المقدس عن كل أحد وبحق بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن تصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تثبت في قلوبنا الإيمان وتحفظنا القرآن وتفهمنا منه الآيات
وتفتح لنا بها نور الجنات ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. Kita sama-sama doa bareng, baca ya. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا من جنان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Kita sama doa untuk kedua orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walilmu'minina walmu'minat walmuslimina walmuslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Allahumma lafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita bersama-sama membaca doa, semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita. Baik, sebelum kita masuk acara selanjutnya yaitu pembagian door prize bagi yang beruntung, kami sampaikan kembali kepada para jamaah yang dirahmati Allah bahwa UPZ Masjid Raya Jakarta Islamic Center menyiapkan layanan zakat, infak, sedekah dan fidyah di lokasi acara Nuzulul Quran. Insyaallah akan ada souvenir menarik untuk Bapak Ibu para muzaki yang berzakat pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala terhadap harta yang dizakatkan dan menjadikannya penyuci jiwa, dan semoga Allah memberikan keberkahan harta yang masih tersisa. Baik, mohon Pak Kiai untuk berdiri dulu, kita foto bersama. Iya. Baik, sambil menunggu panitia untuk menyiapkan door prize pada malam hari ini, kami persilakan kepada panitia, mohon untuk dipersiapkan. Sepertinya jamaah masih menunggu door prize ya, betul gak jamaah? Sudah dapat kupon belum semuanya? Yang udah tunjuk tangan, yang belum? Oh masih ada yang belum? Oh iya baik, nanti panitia akan segera memberikan ya. Baik, kita foto bersama dulu kepada. Iya, silakan kita foto bersama dulu. Baik, kami persilakan kepada panitia untuk mempersiapkan door prize pada malam hari ini. Dan tentunya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami sekali lagi membuka kesempatan bagi jamaah yang ingin berzakat, infak dan sedekah. Kami membuka layanan zakat tepat di lobi Convention Hall Jakarta Islamic Center.